Fundamentals in this similar figure means figures having the same shape, not necessarily the same size, are called the similar figures. Same shapes ensure that the corresponding angles are equal and the corresponding sides are proportional. Okay, sides proportional గా ఉండి యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా ఉండి అవి ఎలా ఉండాలి, షేప్ కూడా సేమ్ గా ఉంటే సరిపోతుంది. సైజెస్ డిఫరెంట్ ఉన్నా పర్లేదు. ఓకేనా, సైజెస్ డిఫరెంట్ ఉన్నా ఓకే, సేమ్ గా ఉన్నా ఓకే. బట్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వాల్సింది ఏంటి, సైడ్స్ ఎలా ఉండాలి, సైడ్స్ ప్రపోర్షనేట్ గా ఉండాలి. సైడ్స్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్. యాంగిల్స్ ఎలా ఉండాలి, ఈక్వల్ గా ఉండాలి. సో మరి ఈ ఫిగర్స్ ఇప్పుడు చూడండి, ఫిగర్ నెంబర్ 1 లో రెండు స్క్వేర్స్ ఇచ్చాడు. ఒకటి లార్జర్ వన్ ఉంది, ఒకటి స్మాలర్ వన్ ఉంది. సో బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ లుకింగ్ సిమిలర్ ఆర్ నాట్, but sizes are different. And here we have pentagon. One is bigger one is smaller one, and both are looking same, but the sizes are different. Here we have two types. We have same types of triangle. Both are looking similar triangles, but their sizes are different. Okay, and their corresponding sides are in the same proportion. Now, what is the meaning of that? So, corresponding sides of same proportion of that means, let us say this is one triangle. I am taking this, so I am making this small. Okay, and these both triangles are looking same or not? Size is different, but the shape of this triangle both are same. Okay, now you see, let us say one angle is here 30 degrees. The corresponding angle of this triangle also 30 degrees. Let us say this is angle 60 degrees. Okay, it's not 60, so just a minute. So let us say this is 75 degrees. Okay, so this is also 75. So this is how much next? 75 plus 30 is 105. ఇంకా ఇంకెంత ఉంటుంది, 80 plus 75 ఉంటుంది, 75. ఇది కూడా 75. let us say this is also 75. ఒకవేళ రెండు సిమిలర్గా అనిపిస్తే ఏం చేద్దామంటే ఒక దాన్ని 70 చేద్దాం, ఇంకో దాన్ని 80 చేద్దాం. ఓకే, సో let us say this is 70, ఇది 70 అనుకున్నాము. ఒక్క నిమిషం, దీన్ని 70 అనుకున్నాము, రైట్. అప్పుడు ఇదేమవుద్ది 80 అవుతుంది. అంటే కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. సో కరెస్పాండింగ్ సైడ్ సేమ్ ప్రపోర్షనేట్గా ఉండడం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say this is having the 3 centimeter, 3 కాదు, 6 తీసుకుందాం, 6, 8, 10 తీసుకుందాం, 6, 8, 10. ఓకే, సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 3, 4, 5. let us say this is the triangle ABC. Okay, this is the triangle XYZ. సో XYZ అంటే ఇప్పుడు మీరు కరెస్పాండింగ్ సైడ్ సేమ్ రేషియోలో ఉండడం అంటే ఏంటి, ఏబికి కరెస్పాండింగ్ సైడ్ ఏది, ఇక్కడ XY. అంటే AB బై XY చూడండి ఎంత వస్తుంది, దీని వాల్యూ 6/3 which is equal to 2. అండ్ BCకి కరెస్పాండింగ్ సైడ్ ఏది చెప్పండి, YZ. BC by YZ equal to 10/5, so which is also 2. Next AC ki corresponding side ఏది, AC by XZ equal to 8/4. So in this corresponding sides are equal and the corresponding angles are also equal. Then these two triangles we can call as similar triangle, but sizes are different. Okay, ఇది ఒక 2 times ఉంది, దీని సైజ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది, 2 times ఉంది. 2 times బిగ్గర్ గా ఉంది, దాని అర్థం అదే కదా, ప్రపోర్షనేట్. అన్ని కూడా సైడ్స్ అన్ని కూడా సేమ్ ప్రపోర్షన్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ యు నోట్ ఆన్ దిస్. Congruent figures having the same shape and same size are called congruent figures. Here apart from the angles, corresponding sides are also equal. Whereas in the similar figures where only angles are equal but corresponding sides are proportional. Okay, but here both are equal, sides are equal, corresponding sides are equal, and corresponding angles are equal, and figures are looking similar, same shape, same size, shape and same size. రెండిటి షేప్ ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ గా ఉంటుంది, సైజ్ కూడా సేమ్ గా ఉంటుంది. బట్ సైజ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, సిమిలర్ ఫిగర్ అవుతుంది. సైజ్ కూడా సేమ్ ఉండి అండ్ షేప్ కూడా సేమ్ ఉంటే అదేంటి, కాంగ్రుయెంట్ ఫిగర్స్. ఓకే, నోట్ డౌన్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 triangles తీసుకున్నాం కదా. సో లెట్ us say this is the triangle ABC
and let us say this is x, y, z. Okay, and already you know that this is 90 degrees, and here we have 90 degrees. This is a right angle triangle. Let us say angle C value is 30 degrees, then angle Z value also 30 degrees. Their angle A is 60 and angle X also 60. So let us say this is a triangle 3, 4, 5 centimeter, and also it is also having same value, that is 3, 4, 5. Corresponding angles are equal. ఇక్కడ angles corresponding angles ఏవేవి చెప్పండి. Angle A equal to angle X, which is equal to 60. Angle B equal to angle Y, which is equal to 90. Angle C equal to angle Z, which is equal to 30 degrees. So ఇందులో corresponding sides ఏవి మరి? AB equal to XY, which is equal to 3 centimeter or meter, and BC equal to YZ. So let us say this is 4, and AC is the corresponding side with the XZ, and this is the value of these two sides are 5. Is it clear, everyone? Similar triangles. Two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. Here angle, which one is corresponding angle to the other also? Now you say which one is corresponding angle to the angle A? Angle P. Corresponding angle to the angle A. Angle P. Okay. Then corresponding angle to the B is angle Q. Corresponding angle to the C is angle R. Then corresponding sides are in same proportion. So which one is corresponding side to this? AB ki corresponding side ఏది చెప్పండి? AB by PQ equal to BC by QR. BC by QR and AC by PR. AC by PR. PR. ఇవి రెండు ఎలా ఉండాలి? మూడు సైడ్స్, ఇవి మూడు రేషియోస్ ఎలా ఉండాలి? ఈక్వల్ గా ఉండాలి. అండ్ కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కూడా ఎలా ఉండాలి? ఈక్వల్ గా ఉంటే అప్పుడు ఆ రెండింటిని ఏమనాలి? సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అనాలి. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ యొక్క సింబల్ ఏంటి? ఇలా చూపించాలి సింబల్. కాంగ్రుయెంట్ అయితే ఎలా చూపిస్తాం? కాంగ్రుయెంట్ అయితే 3 ఉంటుంది. ఓకేనా? దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ట్రయాంగిల్ ABC is similar with triangle PQR. ఈ సింబల్ మర్చిపోండి. దిస్ ఇస్ ద సిమిలారిటీ సింబల్. ఓకే, వేర్ సింబల్ దిస్ వన్ we called as similar to. Triangle ABC is similar to triangle PQR. Then here we have 3 types of similarity: AA similarity, AAA similarity, and SA similarity. Suppose here we have 2 triangles, triangle ABC and the triangle DA. Suppose in these 2 triangles, if 2 set of pairs of angles are equal, then we can call it as angle-angle similarity. Suppose here we have one example. Here angle A is equal to angle D, and also angle B is equal to angle E. ఓకే, ఏవైనా 2 ట్రయాంగిల్స్ లో ఏవైనా 2 సెట్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే ఆ 2 ట్రయాంగిల్స్ మనం సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ గా చెప్పొచ్చు అకార్డింగ్ టు యాంగిల్ సిమిలారిటీ. యాంగిల్ సిమిలారిటీ మీరు అర్థమవుతుందా? 2 ట్రయాంగిల్స్ లో ఏవైనా ఒక 2 యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు ఆ 2 ట్రయాంగిల్స్ మనం సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అని చెప్పొచ్చు. లేదు, ఇంకొక సిమిలారిటీ ఉంది, అదేంటంటే ట్రిపుల్ సిమిలారిటీ. కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ అన్ని కూడా సేమ్ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటే, అంటే వాటి యొక్క వాల్యూ సేమ్ రేషియోలో ఉంటే వాటిని ఏమనాలి? ట్రిపుల్ సిమిలారిటీ అనాలి. అంటే AB by what? AB by DE is equal to BC by EF and AC by DF. ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి ఈక్వల్ గా ఉంటే వాటిని ఏమనాలి? ఏ సిమిలారిటీ అనాలి? ట్రిపుల్ సిమిలారిటీ. ఇంకొక సిమిలారిటీ ఉంది, సైడ్ యాంగిల్ సైడ్. అది ఎలా ఉండాలంటే యాంగిల్ అనేది 2 సైడ్స్ మధ్యలో ఇంక్లూడ్ అయి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ABBC తీసుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు AB తీసుకున్నారు, ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నారు? BC తీసుకున్నారు. సో ABBC ఈ రెండేంటి? సైడ్ మధ్యలో ఏముండాలి? యాంగిల్ B ఉండాలి. చూడండి, యాంగిల్ B ఉంది. అర్థమవుతుందా? SAS సిమిలారిటీలో కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ తీసుకుంటున్నాం. AB అనేది బై PQ కి, AB అనే PQ అని తీసుకున్నారా? సారీ, ఇక్కడ PQ కాదు ఇది. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ AB by DE. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు
BC by EF, BC by EF. Then your angle B is equal to angle E. This is not Q, this is E. Okay, అంటే చూడండి ఇది కొద్దిగా తప్పు పడింది, సో కరెక్ట్ చేసుకోండి. AB by DE equal to BC by EF and angle B equal to angle E. So here angle is included between the two sides, like congruent triangle కూడా అలాగే చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ కూడా అదే SA similarity లో కూడా రెండు సైడ్స్ మధ్యలో ఒక యాంగిల్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ SAS similarity. Okay, two sides are in same proportion and one set of angle pair also equal. Okay, then any one of the above three would be sufficient for proving the similarity. Similarity అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఈ త్రీలో ఏదైనా ఒకటి మనం ప్రూవ్ చేయవచ్చు. అయితే ట్రిపుల్స్ అయినా, లేదంటే ఏ యాంగిల్ అయినా, యాంగిల్ సిమిలారిటీ అయినా, లేదా SAS సిమిలారిటీ అయినా. ఈ త్రీ సిమిలారిటీస్ లో ఏ ఒక్క సిమిలారిటీ ప్రూవ్ చేసినా ఆ రెండు ట్రయాంగిల్స్ మనం సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, conversely, if triangle ABC is similar to triangle DF, then we can say that here corresponding angles are equal and corresponding sides are in same proportion. ఒకవేళ ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్ ఆల్రెడీ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అని ఇస్తే ఆ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ లో కాంగ్రుయెంట్ కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అండ్ కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ కూడా ఎలా ఉండాలి, సేమ్ ప్రపోర్షన్ లో ఉండాలి. ఎప్పుడు ఆల్రెడీ రెండు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అని చెప్పారు, రైట్? ప్రూవ్ చేస్తలేము యాంగిల్ ఈక్వల్ అని చెప్పి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయట్లేదు. ఆల్రెడీ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అయితే ఆ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ లో కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అండ్ కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి, సేమ్ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ. సో వెన్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ కాంగ్రుయెంట్ అంటే మనకి హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కాంగ్రుయెన్సీస్ ఆర్ దేర్ హియర్? ఆల్రెడీ వి హావ్ లెర్న్ ఇన్ 9th class, రైట్? ట్రిపుల్స్, SAS అండ్ AS. ఒకవేళ ట్రిపుల్స్ కాంగ్రుయెన్స్ అని ఎప్పుడు అంటారు? When will you say that triangle is triples incongruence? If three sides are equal, corresponding sides of triangle are equal, we can say that this is triples congruence. Okay, and when will you say this SAS congruence? Two sides are equal, one angle is equal. Two corresponding sides are equal, but this angle is included between the two sides. And ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ AB as equal to ఏమన్నారు? AB is equal to DE and BC is equal to EF. ఇది కూడా రెండు సైడ్స్ కదా. అప్పుడు ఈ యాంగిల్స్ ఏది తీసుకోవాలి? యాంగిల్ ఏది తీసుకోవాలి? ఈ రెండు సైడ్స్ కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ తీసుకోవాలి. సో అప్పుడు యాంగిల్ B అనేది మధ్యలో అవుతుంది. సో దీనికి ఈ రెండు సైడ్స్ కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ఏది? యాంగిల్ E అవుతుంది. అదే ఉంది కదా. లిజన్ డోంట్ హియర్ టూ సైడ్స్ కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అన్నారు. హియర్ యాంగిల్ is included between two sides. Here also ASA congruence is there. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? సైడ్ is included between two angles. Now you see here we have the two angles. Everyone please observe this triangle. Angle A is equal to angle D and angle B is equal to angle E. So ఎవరు తీసుకున్నారు? యాంగిల్ A తీసుకున్నారు, ఇక్కడ యాంగిల్ B తీసుకున్నారు. యాంగిల్ A తీసుకున్నారు, యాంగిల్ B తీసుకున్నారు. సో ఇక్కడ సైడ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? AB తీసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఈ రెండు యాంగిల్స్ మధ్యలో ఏముండాలి? సైడ్ అనేది ఉండాలి, రైట్? ASA congruence rule లో, రైట్? సో వన్ మోర్ congruence also there, right hypotenuse and right angle triangle లో RHS వస్తుంది. Okay, is it okay? Write down now. Basic proportionality theorem in triangle ABC. We have done one parallel side to the third side. Let us say this is third side is a BC. AB and AC are the two sides of the triangle. ఇంకొక థర్డ్ సైడ్ ఉంది కదా, ఆ థర్డ్ సైడ్ ఏది? ఇక్కడ BC. ఈ థర్డ్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కి ప్యారలల్ గా ఒక లైన్ గీస్తాము. ఓకే, ఎలా గీస్తాము? ఆ AB అండ్ AC యొక్క మిడ్ పాయింట్స్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తూ గీసాము. ఎలా గీసాము? AB యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఏంటి? D. AC యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఏంటి? E. ఈ రెండు మిడ్ పాయింట్స్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తూ ఒక ప్యారలల్ లైన్ DE గీసాము. దేనికి ప్యారలల్ గా ఉంది? అది BC కి ప్యారలల్ గా ఉంది. సో అప్పుడు సైడ్స్ ఎలా ఉంటాయి? సైడ్స్ అంటే AD by DB ఈజ్ ఈక్వల్ టు AE by EC కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎప్పుడు అవుతుందంటే DE అనేది BC కి ప్యారలల్ అయినప్పుడు. సో ఈ కండిషన్ మనం ఫాలో అవుతుంది. దీన్నే బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం అని అంటాం. ఓకేనా, రైట్? ఏం చెప్తున్నాం సింపుల్ గా అంటే, సో ఒక సైడ్ ఒక DE అనే లైన్ ట్రయాంగిల్ లో థర్డ్ సైడ్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటే
ఆ లైన్ మిగతా టూ సైడ్స్ ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది, మిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. పాయింట్ డి అండ్ పాయింట్ ఈ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు సైడ్స్ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటాయి. అంటే ఏ సైడ్స్ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటాయి, ఏడి బై డిబి అనేది దేనికి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది, ఏఈ బై ఈసీకి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అదర్వైజ్ వన్ మోర్ కన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. కన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం లో ఆల్రెడీ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి సైడ్స్ ప్రపోర్షనేట్ గా ఉంటే, అంటే ఏడి బై డిబి ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఈసీ అయితే అప్పుడు ఆ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ప్యారలల్. అంటే ఇప్పుడు లైన్స్ ప్యారలల్ అయితే సైడ్స్ ప్రపోర్షన్ గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. ఇఫ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్రపోర్షన్, లైన్స్ బికమ్ ప్యారలల్. దట్ ఈస్ ద కన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. ఇది జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ, మళ్ళీ డీటెయిల్ గా వెళ్దాం లెసన్ లో. ఓకే, exercise 6.1, fill in the blanks. First question, all circles are Similar. why it is similar? Because they would be same in the shape but not in the size. Okay, so all circles are similar triangles, but all squares are similar. All types of squares. Then all dash triangles are similar. Equilateral. Very good. All equilateral triangles are similar. Wait, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are Equal. ఇక్కడ సిమిలర్ అన్నప్పుడు ఇందాక డిస్కస్ చేస్తాం కదా, కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయి, Equal. ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ప్రపోర్షనల్. ఇక్కడే ఉంది ఆన్సర్. సో కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్, అది రాసేసేయండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గివ్ టూ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పేర్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఫిగర్స్. ఇందాక మనం డ్రా చేసాం కదా, Yes. పెంటాగాన్, హెక్సాగాన్. సో ఇందులో మీరు ఏదైనా కొంచెం సిమిలర్ గా ఉన్న ఫిగర్స్ డిఫరెంట్ సైజెస్ తో డ్రా చేయండి. సపోజ్ దీని సైజ్ కొంచెం one is bigger one and one is smaller one. This is a similar figure. You write down the non-similar figures. Can you write the non-similar figures? Yes. So these are the non-similar figures. డిఫరెంట్ షేప్స్ లో గీయాలా లేకపోతే డిఫరెంట్ సైజ్ లో ఉండాలి, చెప్పండి. yes state second question. Shape. Yeah. Shape. Can I say this non-similar figures? Why? They are same shape. They are Shape. Structure is for example you take two quadrilaterals. You take two quadrilaterals with a different angles you take. You see, one quadrilateral is square, okay, then another quadrilateral is let us say this is a parallelogram. parallel. Now can you say these two are similar? No. No. Why? They're not Because similar. they are not similar. They are not in same shape. షేప్ ఒకేలాగా లేదు అంటే ఒకేలాగా చూడడానికి ఒకేలాగా లేకపోతే నాట్ సిమిలర్. చూడడానికి ఒకేలాగా ఉండి డిఫరెంట్ సైజెస్ లో ఉంటే సిమిలర్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. స్టేట్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ కోఆర్డినేటర్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఆర్ నాట్ అని ఇచ్చారు. నో. వై? Because they are not in the same shape. But the corresponding sides are in proportional, but the corresponding angles are not equal. But you see, everywhere what is the angle? It is 90 degrees. Can you say it is 90 degrees? No. It is not 90 degrees. But sides are in same proportion, but corresponding angles are not equal. And what is the condition for similarity? For quadrilaterals or for triangles, similarity condition ఏంటి? Corresponding angles equal గా ఉండాలి and corresponding sides కూడా proportion లో ఉండాలి. రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే అవి సిమిలర్ అవుతాయి, లేకపోతే అవ్వదు. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ప్రపోర్షన్ గా ఉన్నాయి. చూడండి, అన్ని 1.5 సెంటీమీటర్ తో ఉన్నాయి, ఇక్కడ అన్ని 3 సెంటీమీటర్ తో ఉన్నాయి. అంటే సైడ్స్ యొక్క రేషియో తీసుకుంటే అన్ని ఈక్వల్ గా వస్తాయి. కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ ప్రపోర్షన్, but corresponding angles are not equal. Therefore the given two quadrilaterals are not similar. You have to write like this. Okay.